Hello viewers, Saipedia, first step to success. Welcome to our channel. Subscribe our channel to support our videos. This video deals with 8th standard English Prose 1 The Nose Jewel by C. Rajagopalachari. Chakravarti Rajagopalachari, informally called Rajaji, was an Indian politician, independence activist, lawyer, writer, historian and statesman. Rajagopalachari was born in the village of Torapalli in the Krishnagiri district. Rajagopalachari was the last Governor General of India as India soon became a republic in 1950. Furthermore, he was the first Indian-born Governor General, since before him the posts were held by British nationals. He also served as leader of the Indian National Congress, Premier of the Madras Presidency, Governor of West Bengal, Minister for Home Affairs of the Indian Union, and Chief Minister of Madras State. He was the one of the first recipients of India's highest civilian award, the Bharat Ratna. The Nose Jewel. Ramaiah was a simple man living in the town. He lived with his wife in a nice house made of tiled roofs. He was not rich, but he could take care of his family. ராமையா ஒரு ஸ்மால் டவுனில் வாழ்ந்துட்டு வந்தார். அவருடைய ஃபேமிலி ரொம்ப ஹாப்பியான ஃபேமிலியாக இருந்துச்சு. ராமையா ரிச்சான பர்சன் இல்லை, பட் அவருடைய ஃபேமிலியை அவர் நல்லாவே பார்த்துக்கிட்டாரு. 2 sparrows built a nest in a nice spot in the roof of Ramaya's house and the mother bird laid her eggs in it. 2 சிட்டுக்குருவிங்க ராமையாவுடைய வீட்டு ஓட்டு மேலே கூடு வச்சிருந்தது. அதில் முட்டைங்களும் போட்டிருந்தது. My dear, begin the male sparrow. So male sparrow தன்னுடைய கான்வர்சேஷனை ஆரம்பிக்குது. My dear அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுது. And what do you want now? asked his wife. அப்போ female sparrow உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்ணுது. Why does the lady of this house always quarrel with her husband? ஸோ இந்த வீட்டில் இருக்கிற லேடி ஏன் ஒரே தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கூட சண்டை போட்டுட்ருக்கிறா அப்படின்னு மேல் ஸ்பேரோ அந்த ஃபீமேல் ஸ்பேரோ கிட்ட கேட்குது. How am I to know? said the female bird. Let us mind our own business. ஸோ அதுக்கு ஃபீமேல் பேர்டு என்ன ரிப்ளை பண்ணுதுன்னா, எனக்கு எப்படி தெரியும், நம்மளுடைய வேலையை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பதில் சொல்லிடுது. You are always self-centered, said the female sparrow and added, should we not help this poor Ramaiah? ஸோ எப்பவுமே நீ செல்ஃபிஷாக இருக்கிற, நம்ம இந்த பூவர் ராமையாவுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி மேல் பேர்ட் வந்து கேட்குது. The female sparrow said with disdain, let us see what help you can do for him. Please don't talk about what does not concern us. See that the cat does not come near our nest. That would be enough for you and me. ஃபீமேல் பேர்டோட பதில் அலட்சியமான ஒரு பதிலாக இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு அது தேவையில்லாத வேலை, உன்னால் என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது. தென் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வேலை என்னமோ அதை மட்டும் பார்ப்போம், நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை பற்றி நீ பேச வேணாம், நம்மளுடைய கூடு பக்கத்தில் எந்த ஒரு பூனையும் வந்து நம்ம கூட அட்டாக் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டா போதும், அதுதான் உனக்கும் எனக்கு வேணும். ஸோ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை பற்றி பேசாத அப்படின்னு ஃபீமேல் பேர்ட் வந்து சொல்லிடுது. Somewhere in the muck heap lay a diamond nose jewel. muck heap அப்படின்னா சேற்றுக்குவியல். ஸோ சேற்றுக்குவியலில் ஒரு டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல் வந்து இருக்குது. The male bird picked it up and came to the nest with the shining stud in his beak and said to his wife, look, do you like this? ஸோ மக்கீப்பில் மேல் பேர்ட் டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல் இருக்கிறத பார்க்குது. அதை உடனே பிக் பண்ணி எடுத்து தன்னோட கூட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. தன்னோட கூட்டில் இருக்கிற ஃபீமேல் பேர்ட் கிட்ட இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்குது. அதுக்கு ஃபீமேல் பேர்ட் வந்து ரிப்ளை பண்ணுது. The wife bird replied,
what am I to do with diamond nose stud or with earrings? Find some crab, the young ones are hungry. The bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of little worms for the young ones. And the wife bird என்ன ரிப்ளை பண்ணதுன்னா, இந்த டைமண்ட் ஸ்டட்டை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், போயிட்டு நம்மளுடைய குட்டிங்களுக்காக ஏதாவது ஃபுட் வந்து தேடி எடுத்துட்டு வா, ஃபீமேல் பேர்ட் வந்து சொல்லுது. அதனால மேல் பேர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, அதனுடைய பீக்கில் வச்சிருந்த அந்த டைமண்ட் ஸ்டட்டை கீழே போட்டுட்டு தன்னுடைய குட்டிங்களுக்காக குட்டி குட்டி புழுக்கள் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி அது போய் பார்க்க போயிடுது. The bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of little worms for the young ones. ஸோ குட்டிங்களுக்காக போய் தேடுறதுக்காக குட்டி புழுக்களை தேடுறதுக்காக அந்த மேல் பேர்ட் வந்து பறந்து போயிடுது. Ramaya's wife noticed the jewel as she was sweeping the floor. She picked it up with a delight and wore it. அந்த ஸ்டட்டை இந்த குட்டி ஸ்பேரோ வந்து டைமண்ட் ஸ்டட்டை கீழே போட்டுட்டு அதனுடைய குட்டிங்களுக்காக குட்டி புழுக்களை தேடுறதுக்காக போயிடுது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ராமையாவோட ஒய்ஃப் வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி பெருக்கிறதுக்காக வர்றாங்க. அப்போ அவங்க க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டைமண்ட் ஸ்டட் கீழே இருக்கிறத பார்க்குறாங்க. ஸோ அதை எடுத்து அவங்க அழகா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க மூக்கில் போட்டுக்கவும் செய்கிறாங்க. ராமையா questioned her angrily. How did you get this diamond stud? ராமையா அவங்களுடைய ஒய்ஃபோட மூக்கில் இந்த டைமண்ட் ஸ்டட் போட்டுக்கிறத பார்த்துட்டு எப்படி உனக்கு இந்த டைமண்ட் ஸ்டட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. I found it lying here yesterday and took it. That is all. ஸோ நான் என்னோட வீட்டு முன்னாடி இந்த டைமண்ட் ஸ்டட் பார்த்தா எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து சொல்கிறாங்க. We should go and hand over it to the village magistrate. If tomorrow the police should come and search our house, it will be disgrace to us. ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்மளோட வில்லேஜ் ஊர் தலைவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். நாளைக்கு போலீஸ் யாராவது நம்ம வீட்டை சோதனை பண்ணும்போது இது கிடச்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ராமையா சொல்கிறாரு. இன் மீனாட்சி அம்மாள்ஸ் ஹவுஸ் நியர்பை the talk went thus. I forgot and left it in the bathroom. Kupai, the servant woman, must have swept it out. She is very careless and ignorant. ஸோ பக்கத்தில் மீனாட்சி அம்மாளோட வீடு இருக்குது. அங்கே என்ன பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா, நான் பாத்ரூமில் தான் வச்சுருந்தேன், குப்பாயி க்ளீன் பண்ணும்போது தெரியாமல் அதையும் சேர்த்து பெருக்கி போட்டிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கவனமே கிடையாது அப்படிங்கிற டாக் வந்து போயிட்டுருக்கு. த மதர் மீனாட்சி அம்மாள் consoled her little girl saying, let us search and find it. Don't tell father. He could go into a rag if he knew that you had lost the diamond nose stud. எங்கேயாவது தான் இருக்கும், நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம், நீ அப்பா கிட்ட சொல்லாத, அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவர் வந்து கோவப்படுவார் அப்படின்னு மீனாட்சி அம்மாள் வந்து சொல்கிறாங்க. What is the secret you are whispering? asked ராமநாதம். மீனாட்சி அம்மாளோட ஹஸ்பண்ட் ராமநாதம் மீனாட்சி அம்மாளும் தன்னுடைய பொண்ணும் பேசிட்டு இருக்கிறத கேட்டுறாரு. ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன முணுமுணுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. The loss of the jewel had to be admitted. Soon the whole village knew about it. The maid servant Kupai was suspected by everyone to have stolen it. மீனாட்சி அம்மாள் வைரமுக்குத்தி தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிடுறாங்க. சீக்கிரமாகவே அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருது. மீனாட்சி அம்மாள் வீட்டில் வேலை செய்கிற குப்பாயி தான் அதை எடுத்திருப்பா, திருடி இருப்பா அப்படின்னு எல்லாருமே குப்பாயை தான் வந்து சந்தேகப்படுறாங்க. The police came and searched her hut but could find nothing. ஸோ போலீஸும் வர்றாங்க, குப்பாயோடைய குடிசையை சர்ச் பண்ணுறாங்க. அதில் தேடும்போது எந்த ஒரு நோஸ் ஜுவல்லுமே கிடைக்கவே இல்லை. Ramaya's heart was in a flutter. Ramaya's wife put the stud away in her box. She soon developed a severe fever and was confined to her bed. ஸோ ராமையாவோட மனசு வந்து படப்படன்னு அடிச்சுக்குதான். நம்மக்கிட்ட மூக்குத்தி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அவமானமாக போயிருமே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறாரு. ராமையாவோட ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மூக்குத்தியை ஒரு பாக்ஸ் உள்ள போட்டு எடுத்து வச்சிடுறாங்க.
அவங்களுக்கு இந்த பயத்துல ஃபீவரே வந்துடுது, படுக்க விட்டு எந்திரிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, அவ்வளோ பயத்துல இருக்கிறாங்க. No one thought of searching their house. ஸோ யாருக்குமே அவங்க வீட்டை சோதனை போடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரவே இல்லை. The he sparrow said, "Look at the fun, my dear. The lady of this house is scared and is down with fever." அப்போ வந்து மெயில் பேர்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, பாத்தியா அந்த லேடி வந்து எவ்வளோ பயந்து இருக்கிறாங்க, ஃபீவரே வந்துருச்சு அவங்களுக்கு, அவ்வளோ பயந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மெயில் பேர்ட் வந்து சொல்லுது. Nice fun indeed, said she sparrow. The poor woman is in a panic. The fever may be the end of her. ஸோ அந்த பூவர் உமன் வந்து ரொம்ப பயந்து இருக்கிறாங்க, அதிர்ச்சியில் இருக்கிறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு ஃபீவர் வந்து அந்த அதிர்ச்சியான ஃபீவர் வந்து அவங்கள விடவே விடாது அப்படின்னு சொல்லி சீப் ஸ்பேரோ வந்து ரிப்ளை பண்ணுது. அண்ட் a good thing too, said the cruel male sparrow. ஸோ அந்த மெயில் ஸ்பேரோ ரொம்ப க்ரூயலாக சொல்லுதான் அண்ட் a good thing too அப்படின்னு. அவங்க வந்து அதை திருடுனதுனால தான் ஃபீவர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மெயில் ஸ்பேரோ சொல்லுது. It is all your doing. You brought and threw it here and tempted her, said the female bird. ஸோ ஃபீமேல் பேர்டு என்ன சொன்னதுன்னா, அந்த மேல் பேர்டை தான் எல்லாமே, நீ தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், அதை எங்கேருந்தோ எடுத்துட்டு வந்து இங்கே கீழே போட்டுட்ட, அதனால தான் அந்த லேடி வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபீமேல் பேர்டு வந்து சொல்லுது. The male bird answered gravely, "Did I tell her to steal the thing? This is bound to happen when human are being greedy." மேல் பேர்டு என்ன ரிப்ளை பண்ணதுன்னா, நான் அவங்கள திருட சொன்னேன்னா, ஹியூமன் இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய பேராசை தான். ஸோ அவங்களுடைய பேராசை தான் அவங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மேல் பேர்டு வந்து சொல்லுது. ரைட்லி செட், we should never be greedy for what belongs to others. ஸோ நம்மளுக்கு சொந்தமில்லாத பொருட்கள் மேல நம்ம பேராசைப்படக்கூடாது. Come, let us go now and bring some worms for the young ones. And the two flew out. ஸோ நம்மளுடைய குட்டிங்களுக்காக நம்ம வந்து சின்ன சின்ன புழுக்களை தேடி எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர்ட்ஸுமே அந்த இடத்த விட்டு பறந்து போகுது. ராமையா and his wife spent the rest of life in fear of being caught. The diamond nose jewel may still be with them, but the fear of getting caught was even more. ஸோ ராமையா அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எப்போ அவங்களுக்கு சொந்தமில்லாத பொருளை அவங்க எடுத்தாங்களோ அப்போவே அவங்களுக்கு வந்து பயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு. ஸோ அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாகவே அந்த ஜுவல் அவங்க கூட இருக்கலாம், பட் அந்த ஃபியரும் அவங்க கூடவே தான் இருக்குது. அந்த ஃபியர்லேருந்து அவங்க வெளியே வரவே முடியலை. அவங்களுடைய லைஃப் ஃபுல்லாக அவங்க பயந்து பயந்து வாழ்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா, நம்மளுக்கு சொந்தமில்லாத எந்த பொருள் மேலேயும் நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. அப்படி ஆசைப்பட்டோம்னா நம்மளுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே போயிடும். Thank you for watching. Happy learning.